تہمونی فورسز کی غزہ میں جاری وحشیانہ کارروائیوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ اسرائیلی فوج کے النصر، جبالیہ، بیت الجنون، القطر، السودانیہ کے علاقوں میں بھی حملے ہوئے۔ الشفا اسپتال سے نکلنے والے ایمبولینس کے قافلے پر حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 9488 ہو گئی، جن میں سے 3900 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں الشفا اسپتال کے داخلی دروازے پر بمباری میں درجنوں افراد شہید ہو گئے۔ النصر، جبالیہ، بیت حنون، السودانیہ کے علاقوں پر بھی حملے۔ ایمبولینس کے قافلے پر حملے میں 15 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل نے رات بھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس میں شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ مغربی غزہ میں النصر، جبالیہ، بیت حنون، السودانیہ کے علاقوں پر حملے کیے گئے۔ شمال میں بیت الحیہ، غزہ شہر کے الطفا محلے اور جنوب میں خان یونس پر بمباری کی۔ انڈونیشیا اسپتال کے ارد گرد علاقوں پر بھی بمباری۔ نوسیرات اور بورج کیمپوں پر بمباری سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔ شمالی غزہ کے علاقے الصفاوی میں اسکول پر حملے میں 20 افراد شہید، 14 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسکول میں بے گھر ہونے والے فلسطینی قیام پذیر تھے۔ پناہ گاہوں میں 38 فلسطینی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ 24 گھنٹے میں جنین کیمپ میں اسرائیلی چھاپوں اور بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بلڈوزر چلا کر سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں 144 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے عالمی رہنما سرگرم۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی اردن میں عرب ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت۔ غزہ میں فوری جنگ بندی بارے تفصیلی گفتگو، جبکہ روسی صدر نے غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف ایک بار پھر آواز اٹھا دی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی عرب ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ اردن میں گول میز کانفرنس، جس میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات سمیت متعدد عرب ممالک کے وزرائے خارجہ اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ اس وقت انسانی حقوق کا خیال کرتے ہوئے فوری جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں عام آدمیوں کو نشانہ بنانا بند کرے اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری امداد پہنچنے کو یقینی بنایا جائے۔ ادھر روسی صدر پیوٹن نے فلسطین میں جاری اسرائیلی سفاکت پر ایک بار پھر آواز اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فلسطین میں جاری بمباری فوری طور پر نہ روکی گئی، موجودہ صورتحال اشتعال انگیزی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ صرف پتھر دل لوگ ہی چپ رہ سکتے ہیں۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے رابطہ ختم کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں نتن یاہو سے اب کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ قصوروار شخص نتن یاہو ہے۔ غزہ میں ہونے والے مظالم پر دنیا کی آنکھیں بند ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل حماس تنازع کے حل کے لیے فرانس کا عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سفارتی ذرائع کا بتانا ہے کہ فرانس 9 نومبر کو غزہ میں شہری آبادی کے لیے ایک بین الاقوامی انسانی کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جس میں مصر، اردن، خلیجی اور عرب ممالک کے ساتھ ساتھ مغربی یورپی طاقتیں اور G20 ممبران کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ایمبولینس کے قافلے پر حملے سے بہت دکھ ہوا۔ یہ حملہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں جاری جنگ رکنی چاہیے۔ جنگ بندی سے حماس کو منظم ہو کر دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے عرب رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ غزہ میں بچوں اور عام شہریوں پر حملے بند ہونے چاہیے۔ امریکہ کی کوشش اس تنازع کو فوری حل کرنا ہے۔ ہم 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں قتل عام کر رہا ہے۔ قتل کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم سب پائیدار امن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تمام عرب ممالک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس جنگ سے پورا خطہ نفرت کے سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی فوری ہونی چاہیے۔ خبر آپ کو دیں، امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں فلسطینیوں کے حق میں نیشنل مارچ میں مختلف مذاہب اور رنگ و نسل کے ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرین کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں فلسطینیوں کے حق میں نیشنل مارچ تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ انتظامیہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں فلسطینیوں کے حق میں نیشنل مارچ میں مختلف مذاہب اور رنگ و نسل کے ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرین کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں فلسطینیوں کے حق میں نیشنل مارچ تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ انتظامیہ مظاہرین کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔
पाकिस्तान में एक ही रोज दहशत गर्दी के वाकयात, भारतीय एजेंसी रा और पाकिस्तान की एक सियासी जमात का गठजोड़ सामने आ गया। पसनी ग्वादर मियांवाली एयरबेस पर दहशत गर्दों के हमलों के बाद सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश रहे। सियासी जमात के ट्रोल्स ने मियांवाली हमले का जश्न मनाया। रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद से। ग्वादर और मियांवाली में दहशतगर्दों के हमलों से मुतल्लिक हकायक और इंकशाफात। 3 और 4 नवंबर को पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमले हुए। एक हमला पसनी ग्वादर में हुआ जिसमें 14 फौजी जवान शहीद हुए। 4 नवंबर को एक नाकाम हमले में मियांवाली एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर ने इन वाकयात के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। भारतीय एजेंसी रा से जुड़े एक्स अकाउंट ने पहले ही मियांवाली हमले का इशारा दिया था। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि इन हमलों के पीछे रा का हाथ है। मियांवाली हमला नाकाम होने के बाद जहां भारतीय मीडिया ने 9 मई की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू किया और पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान पर खूब खुशियां मनाई, वहां पाकिस्तान में एक सियासी जमात से जुड़े एक्स अकाउंट ने भी पसनी में शहीद फौजियों की बेखुरमती की। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में पेश रहे। सियासी जमात के ट्रोलर्स ने मियांवाली हमले का जश्न भी मनाया। पाकिस्तान ने गैर मुल्की अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल शुरू किया है। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में इन अनासर की मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के इन वाकयात में मुल्क दुश्मन अनासर खुलकर सामने आ गए हैं। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। शहर कायद में यूसी चेयरमैन के ज़िमनी इंतखाबात इब्राहिम हैदरी, गडाब सदर और माड़ीपुर के मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में होंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। कराची से रिपोर्ट देखिए। सिंध भर समेत कराची में भी सजेगा ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मेला। शहर में यूसी चेयरमैन की ज़िमनी इंतखाबात इब्राहिम हैदरी, गडाब सदर और माड़ीपुर की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में होगा। 5 नवंबर को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात इब्राहिम हैदरी की यूसी 8, मुराद मेमन गोड की यूसी 7, बोर्ड बेसिन की यूसी 12, कहकशा टाउन की यूसी 13, माड़ीपुर की यूसी 3 और सदर की यूसी 6 में होना है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मरकजी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब यूसी 8 इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। मेयर कराची यूसी 13 कहकशा गिजरी के इलाके से यूसी चेयरमैन का ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं। जिला मलीर यूनियन कौंसिल 7 गडाब चेयरमैन की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी से सलमान अब्दुल्ला मुराद, PTI से अब्दुल हफीज जोकियो, जमात इस्लामी से मोहम्मद अयूब खास केली, TLP से सालिम अहमद उम्मीदवार हैं। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मौसर इंतखाबी मुहिम और बेहतरीन मंशूर के साथ आम इंतखाबात के लिए मैदान में उतरेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह सिटी और तालुका के अरकान अहदेदारान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मुलाकात की है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और हमने हर दौर में अवामी राज के निफाज के लिए काम किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुल्क को बहरानों से संभाला। पीपल्स पार्टी आवाम के फैसले, आवाम का इख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखते हैं। जब आवाम को हक हुक्मरानी मिलता है तो ग्रास रूट की सतह तक मसाइल हल होते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोयटा और गिरदोनवा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की गिरफ्तारियां जारी। सैकड़ों गैर कानूनी रिहाइशों को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया गया। बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें चमन रवाना किया जाएगा। कोयटा शहर के 32 थानों की हदूद में पुलिस की गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई। 250 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके हाजी कैंप होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किए जाने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी बायोमेट्रिक का अमल जारी है। नादरा वेरिफिकेशन चल रही है, स्क्रूटनी चल रही है। किसी के पास कोई कार्ड है, मुहाजिर कार्ड, POR कार्ड, वो हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद उनको वापस भेज देता है। बाकी सारे हम लोग इधर ही रख रहे हैं और ये आज रात को इंशाल्लाह डिपोर्ट किए जाएंगे, यानी कल सुबह 12 बजे के बाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्की बाशिंदों का नादरा का अमल मुकम्मल डेटा ले रहा है। होल्डिंग सेंटर में तारकीन वतन को तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाक अफगान सरहद चमन क्रॉसिंग पॉइंट से अब तक 56,000 से ज्यादा अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है।